بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ مجھے نہیں پتا اس جنگل میں بھٹکتے ہوئے مجھے کتنا وقت ہوا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ چل چل کر اب میرے پیر بری طرح سے دکھنے لگے۔ میرے جوتے اب ساتھ چھوڑ چکے تھے اور کانٹوں اور پتھروں کی وجہ سے پیروں سے خون بہنے لگا۔ میں تکلیف سے آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ ماریا کا کہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ کاش میں اسے نہ جانے دیتی آج باہر، یا کم سے کم اکیلی نہ جانے دیتی۔ اس وقت ہم دونوں ساتھ تو ہوتی۔ میں نے دکھ سے سوچا۔ وہ کل سے غائب تھی اور میں اس ہولناک جنگل کی گہرائیوں میں اسے ڈھونڈتے تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ ماریا، ماریا! میں نے اپنی ہمت مجتمع کرتے ہوئے اسے آواز دی، مگر پچھلی بار کی طرح اس بار بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ میں تھک کر ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اس وقت وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میں نے سوچتے ہوئے آس پاس نظر دوڑائی۔ اچانک ہی پھنکارنے کی خوفناک آواز آئی۔ میں نے بدک کر دیکھا، ایک بالکل کالے رنگ کا سانپ میرے دائیں طرف پھن پھیلائے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوفناک دو شاخہ زبان باہر لٹک رہی تھی۔ میں کپ کپاتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سانپ ایک دم سے جیسے میرے جسم میں اپنے زہریلے دانت گاڑنے والا تھا۔ میں نے اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر اپنے دائیں ہاتھ سے زمین کو ٹٹولا۔ کوئی چیز میری انگلیوں سے ٹکرائی۔ وہ پتھر کا ایک نوکیلا ٹکڑا تھا جو خاصا بڑا اور بھاری تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے دائیں ہاتھ سے پتھر اٹھایا اور زور سے سانپ کے پھن کی طرف پھینکا۔ میں نے محض اندازے سے پتھر پھینکا مگر وہ بالکل ٹھیک نشانے پر لگا۔ سانپ کا سر اس پتھر سے بری طرح سے کچل گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے دوسرا پتھر اٹھا کر مارا اور سانپ کے جسم میں ہونے والی ہلکی پھلکی حرکت بھی معدوم ہو گئی۔ میں نے اسے ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر سکون کی سانس لی، لیکن اگلے پل جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سانپ کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دھواں کثیف نہیں تھا بلکہ ہلکے سفید رنگ کا تھا۔ دھواں اٹھنے کے ساتھ اس کا جسم تیزی سے سکڑتا اور چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ میں دم بخود سے ہو کر یہ دیکھ رہی تھی۔ ایسا نظارہ میں نے اب تک کی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہر طرف سے چیخو پکار اور آہو بکا کی آواز آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر عجیب بات یہ تھی کہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر آخر یہ ساری آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ میں یہ عجیب و غریب صورتحال دیکھ کر زیادہ دیر وہاں رک نہ سکی۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر دوڑتی گئی تھی، لیکن پھر مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل نیچے آ گری۔ میرا سر ایک پتھر سے ٹکرایا تو آنکھوں کے آگے چنگاریاں سی پھوٹ گئی۔ درد کی بے پناہ شدت نے اگلے چند لمحوں میں مجھے ہوش و حواس سے عاری کر دیا۔ میں فاریہ ایک عام سی لڑکی ہوں۔ آج سے چند ہفتے پہلے تک میں اپنے ماں باپ اور چھوٹی بہن ماریا کے ساتھ ایک خوش باش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ بابا کا اپنا چھوٹا سا بزنس تھا جسے وہ بہت عمدگی سے چلا رہے تھے۔ بنیادی طور پر ان کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجا کر وہ شہر میں آئے تو انہوں نے محنت کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیا۔ پڑھائی کے ساتھ وہ چھوٹے موٹے کام کرتے، کبھی سیلز مین کے طور پر کسی دکان میں کام کرتے، کبھی پھل فروٹ کی ریڑھی لگاتے، تو کبھی کسی چائے کے ڈھابے میں برتن دھویا کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، انسان بنا ہی محنت کرنے کے لیے اور نئی دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے۔ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ میرے لیے ایک نئی دنیا کی طرح ہوتا ہے جسے کھوجنے اور فتح کرنے کا جذبہ مجھے آگے بڑھنے اور اسے جاری رکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ خیر، تو بابا نے مسلسل اپنی محنت جاری رکھی۔ آخرکار اپنی محنت اور ہمت کے بل بوتے پر تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا بزنس شروع کر دیا۔ شروع میں تو کچھ نقصان اٹھانا پڑا، مگر بابا کی مستقل مزاجی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے بزنس خوب چلنے اور پھیلنے پھولنے لگا۔ میری امی کا تعلق شہر سے تھا۔ وہ بابا کے ایک استاد کی بیٹی تھی۔ امی اور بابا کی لو میرج تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ بابا کے رشتہ دار انہیں کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، خاص طور پر میری پھپھی۔ وہ امی سے خدا جانے کس بات کا انعد پال کر بیٹھی تھی۔ جب بھی آئیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر جاتی جس میں امی کے لیے توہین اور طنز کا پہلو چھپا ہوتا، لیکن امی ان کی طرح کمزور اعصاب کی مالک نہیں تھی، اس لیے بلا وجہ لڑنے جھگڑنے سے گریز کرتی اور اچھے سلوک سے پیش آنے کی کوشش کرتی۔ سب ٹھیک تھا،
जिंदगी बहुत मज़े से गुजर रही थी, मगर फिर हमारे खुशबाश ख़ानदान को किसी की नज़र लग गई। हमारे घर में कुछ अजीब और ऐसे वाक़यात आने लगे जिसकी कोई अक्ली वजाहत करना मुमकिन नहीं था। एक दिन मैंने अलमारी खोली और खड़ी थी कि अचानक मेरी नज़र अपने पसंदीदा सफ़ेद रंग के जोड़े पर पड़ी और मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उस पर सुर्ख रंग के बड़े बड़े धब्बे नज़र आ रहे थे। मैंने हैरत से उस सूट को अपने हाथ में लेकर देखा तो वो सुर्ख चिपचिपी सी चीज़ मेरी उंगलियों से चिपक गई। ये देखकर मैं दहशत ज़दा हो गई कि वो सुर्खी दरअसल खून की सुर्खी थी। मैं डरकर बाहर निकली और सब घर वालों को बुलाने लगी। सभी हैरत ज़दा थे। बहुत देर तक हम लोग उसी बारे में बातें करते रहे, मगर ये मुअम्मा हल नहीं हो सका। ये उन अजीबो गरीब वाक़यात की इब्तिदा थी। उसके बाद कभी अम्मी के कोई कपड़े जले हुए मिलते, कभी मारिया के कपड़े कैंची से काटे गए नजर आते, कभी कोई चीज़ गायब हो जाती और ढूंढने से भी उस वक्त नज़र ना आती, लेकिन बाहर लॉन में जाते तो वहाँ वो टूटी फूटी नज़र आ जाती, गोया किसी ने तोड़ मरोड़ कर फेंक दी हो। इस सब से हम लोग सख्त परेशान रहने लगे। कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। मारिया को तरह तरह की किताबें और रिसाले पढ़ने के अलावा फिल्में देखने का भी बहुत शौक था। ज़्यादातर वक्त वो उन्हीं चीज़ों में गर्क रहती। उस वक्त भी वो एक डाइजेस्ट पकड़े बैठी और गहरी सोच में डूबी थी। तभी बाबा और अम्मी जल्दी से तैयार होकर निकले तो मैंने और मारिया ने उन्हें हैरत से देखा। बाबा, कहीं जा रहे हैं आप लोग? मेरे पूछने पर बाबा मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, तुम्हारे फयाज अंकल की आज बर्थडे है, हमें इनवाइट किया है तो हम वहीं पर जा रहे हैं। मुझे याद आया, रात बाबा ने इस बारे में बताते हुए हम दोनों को भी साथ चलने के बारे में पूछा था, मगर मेरा टेस्ट था 2 दिन बाद और मैं पढ़ाई में मसरूफ़ थे, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मेरी वजह से मारिया ने भी जाने से मना कर दिया। वो मेरे बगैर कहीं जाने पर आमादा नहीं होते थे। बाबा और अम्मी ने हमें प्यार किया और चले गए। उनके जाने के बाद मारिया ने खिसक कर मेरे करीब बैठते हुए कहा, आपी, एक बात पूछूं? मैंने किताब के अवराक पलटते हुए कहा, पूछो। उसने कहा, आपी, आपके ख्याल में हमारे घर में जो इस वक्त ऐसे हालात पेश आ रहे हैं, आपके ख्याल में इसके पीछे क्या वजह है? मैंने किताब से सर उठाकर उसे देखते हुए पूछा। मुझे क्या पता, वैसे भी मैं खुद भी हैरान हूँ, अचानक ही ये सब कुछ होने लगा है। मेरी बात सुनकर मारिया की आंखों में चमक सी आ गई। उसने कहा, आपी, मैंने कहानियों में पढ़ा है जो कुछ हमारे साथ होता है ना, ऐसा तभी होता है जब। उसने ड्रामाई अंदाज में बात अधूरी छोड़ी तो मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी अधूरी बात ने मेरे अंदर तजस्सुस को बेदार कर दिया। मैंने बेचैनी से पूछा, बताओ ना मारिया, चुप क्यों हो गई? मारिया ने भी इधर उधर देखा और फिर मेरे कान से मुंह लगाकर सरगोशी में कहा, ऐसा तब होता है जब किसी के घर में जिन्नात या कोई गैबी मखलूक रिहाइश इख्तियार कर लेती है। मैंने जिस दिलचस्पी से उसकी बात सुनी थी उससे ज़्यादा कोफ्त से उसे देखा। ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मैंने बेजारी से कहा, मारिया, कहानियाँ पढ़ पढ़ कर ना तुम्हारा दिमाग मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब महज कहानियाँ, इनमें कोई हकीकत नहीं है। अपनी बात झुठलाते देखकर मारिया का मुंह बन गया। उसने मुझे नाराज से नज़रों से देखते हुए कहा, आपी, तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही हकीकत है। ये कहानियाँ सिर्फ झूठ पर मबनी नहीं होती, बल्कि इनमें सच भी होता है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये सदियों पुराने किस्से हैं। आज के नए दौर में तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, बस लोगों की फैलाई अफवाहें हैं, वरना ये जिन भूत का तो कोई वजूद नहीं होता। मारिया ने फौरन कहा, अच्छा, चले, कहानियाँ तो झूठी हो सकती हैं, मगर जिन्नात का जिक्र तो कुरान मजीद में भी है, फिर भी आप उनके वजूद से इनकारी हैं। मारिया की बात ने मुझे लाजवाब कर दिया, इसलिए मुझसे कोई बात नहीं बन पाई तो मैंने उसे डांटते हुए कहा, अच्छा बस करो, सारा दिन इन फजूलियात में पड़ी रहती हो, कुछ पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे दिया करो, पासिंग मार्क्स की बजाय कोई पोजीशन ज़रूर मिल जाएगी। मेरी बात सुनकर उसने मुंह बनाया और बाहर निकल गई। मैं अपनी किताबों की तरफ मुतवज्जे हुई। अपनी ही ज़िंदगी और मसरूफियात में मगन हम दोनों ही नहीं जानते थे कि वो दिन दर हकीकत हमारी ज़िंदगी ही बदल देने वाला है। वक्त गुजरता रहा, करीबन 2-3 घंटे या उससे ज़्यादा गुजर गए, जब अचानक ही कॉल बेल की आवाज़ ने मुझे चौंकाया। बाबा और अम्मी की गैर मौजूदगी में किसी के आने के ख्याल ने मुझे घबराहट में मुब्तला कर दिया। मैं और मारिया लोगों के खुलने मिलने से बहुत कतराती थी। खैर, अब वो दोनों नहीं थे तो बड़ी होने के नाते मुझे आने वालों से निपटना था। मैंने किताबें एक तरफ रखी और बाहर आकर दरवाजे के पास खड़े होकर पूछा,
कौन है? बाहर से किसी ने करख्त मर्दाना आवाज में कहा, पुलिस, दरवाज़ा खोले। मैं तो ये सुनकर बौखला गई, पुलिस क्यों आई हमारे घर? मैंने घबराहट के आलम में दरवाज़ा खोला। बाहर पुलिस की वर्दी में एक ऑफिसर और दोस्त के मातहत खड़े थे। उसने मुझे देखते हुए कुछ नरम आवाज़ में पूछा, अजीज़ अली का घर यही है? मैंने इस बात में सर हिलाया तो उसने कहा, मोहतरमा, मैं नहीं जानता कि आपका उनसे क्या रिश्ता है, मगर बेहद अफसोस के साथ आपको ये इत्तलाह देना चाहता हूँ कि अजीज़ साहब और उनकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। वो दोनों ही मौके पर मर चुके हैं। मैं फटी फटी आंखों से ऑफिसर को देख रही थी। वो ये क्या कह रहा था? बाबा और अम्मी हम दोनों को अकेला बेयारो मददगार छोड़कर कैसे जा सकते थे? मेरी हालत देखकर शायद पुलिस वाले को भी तरस आ गया। वो मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले आया और पानी का गिलास ले आया। मैं तो बस सख्ता ज़दा बैठी टकर टकर सबको देख रही थी, लेकिन मारिया का हाल तो मुझसे भी बुरा था। वो तो चीखें मार कर रो रही थी। थोड़ी देर में एम्बुलेंस के ज़रिए उनकी लाश भी पहुंच गई। सभी को इत्तला मिल चुकी थी। गांव से फुप्पो भी आई थी और बैन किए जा रही थी। जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक पाई, और वो दोनों मनु मिट्टी तले गहरी नींद सो गए। फुप्पो हमारे पास ही रुक गई थी। उनके साथ उनका बेटा राशिद भी था। फुप्पी अक्सर हमें दिलासा देती रहती। फुप्पा और राशिद ने बाबा का कारोबार भी देखना शुरू कर दिया। मुझे फुप्पी और उनका ख़ानदान हमेशा से अच्छे नहीं लगते थे, मगर जाहिर है बाबा के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन उन दोनों ने इतने खुलूस का मुजाहिरा किया कि मेरे दिल में मौजूद हर रंजिश धुल गई। मैं उन पर बेतहाशा भरोसा करने लगी। मारिया तो दिन रात बाबा और अम्मी का नाम लेकर रोती रहती, और उसी भरोसे के बलबूते पर हम दोनों फुप्पी के कहने पर उनके घर गांव में चले गए। हम लोग यहाँ पर मुस्तकिल रहने के ख्याल से नहीं आए थे। मेरा इरादा चंद दिन रहने के बाद वापस जाने का था। अपने से ज़्यादा मुझे मारिया की फिक्र थी। वो सबसे छोटी थी तो अम्मी बाबा की लाडली भी बहुत थी। दूसरे वो अभी मैच्योर भी नहीं थी। कहने को तो 19 साल की थी, मगर अभी भी उसके मिजाज में बचकानापन मौजूद था। इसीलिए मैं उसका बेहद ख्याल रखती। यहाँ पर आने का फैसला भी मैंने उसी की वजह से किया था कि घर से चंद दिन दूर रहेगी तो शायद उसका दिल बहल जाए। यहाँ आकर पुप्पी का रवैया कुछ बदला बदला महसूस हो रहा था, मगर मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस वक्त मेरे कान खड़े हो गए जब पुप्पी ने बार बार अकेली बच्चों का राग अलापते हुए हमसे हमदर्दी जिताना शुरू कर दी। पुप्पी का ये इल्तफात बेवजह नहीं था। एक दिन आखिरकार इस मोहब्बत की वजह सामने आई गई। उस वक्त मैं बाहर सहन में चारपाई पर बैठी थी, मारिया अंदर ही थी। तभी पुप्पी ने चावल साफ करते करते थाल एक तरफ रख दिया और मेरे करीब होकर बड़े प्यार से हाल अहवाल पूछने के बाद कहने लगी, फारिया बेटे, मैंने तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैंने कहा, जी पुप्पो, पूछिए। पुप्पो ने मीठे लहजे से पूछा, फारिया, एक बात सच बताना, मेरा बेटा राशिद तुम्हें कैसा लगता है? मैं चौंक गई। मेरे जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने पेशबंदी के तौर पर कहा, ये आप क्या पूछ रही हैं पुप्पो? राशिद भाई मुझे अच्छे ही लगेंगे, आखिर को वो हमारे भाई जो हैं। मेरी जुबान से भाई का लफ्ज़ सुनकर पुप्पो का मुंह बन गया। उन्होंने कहा, भाई तो सिर्फ एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाला होता है। राशिद तेरा सगा भाई नहीं है। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि अगर तुझे राशिद अच्छा लगता है तो तेरी उसके साथ बात पक्की कर दूं। मैंने तो हैरत और गुस्से से कहा, पुप्पो आप ये कैसी बातें कर रही हैं? राशिद भाई को तो मैंने हमेशा भाई समझा है, और फिर उनके पास ना अच्छी तालीम है ना कोई नौकरी करते हैं। मैं उनके साथ शादी नहीं करूँगी। उस दिन के बाद से पुप्पो का रवैया बदल गया। वो अपनी पुरानी रविश पर लौट आई थी, लेकिन मुझे कोई ख़ास फिक्र नहीं थी। मारिया भी किसी हद तक संभल चुकी थी। अगले दिन मैंने वापसी का फैसला करते हुए सामान पैक करना शुरू कर दिया। मारिया को मैंने सारी सूरत हाल बता दी। उसे भी शौक लगा, लेकिन अभी एक और धचका बाकी था। न जाने कब और किस वक्त, गम में डूबे हुए वक्त में राशिद और पुप्पा ने हमसे जायदाद के कागजात पर साइन करवा लिए थे, और अब उस 1 महीने के अंदर अंदर हमें बताए बगैर सब बेच बाच कर वो आ गए थे। उनका असल मकसद ही यही था। मैं तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने राशिद का गिरेबान पकड़ लिया। वो मुझे बेदर्दी से मारने लगा। मैंने मारिया को खौफज़दा होकर बाहर भागते देखा। पुप्पी ने भी उसे देख लिया था और उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी, मगर वो उनकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकी।
मारिया जल्द ही उनकी नज़रों से गायब हो गई और वह हाँफते हुए वापस चली आई। घर में किसी को भी मारिया की फिक्र नहीं थी, ना ही उसकी गुमशुदगी किसी के लिए परेशानी का बायस बनी थी। खेलने वाले बच्चों ने उसको जंगल की तरफ भागते देखा। उसके बाद वो किसी को नज़र नहीं आई। पप्पा ने मेरे चीखने चिल्लाने पर मुझे मार पीट कर कमरे में फेंकवा दिया था। जाने से पहले राशिद मेरे साथ मेरे हाथ बांध गया था। उसे यकीन था कि मैं ये बंदिश किसी सूरत नहीं खोल सकूंगी। कुछ देर तक तो मैं सिसकती रही, फिर रोना बंद करके उस मसले का हल तलाश करने लगी। कमरे पर नज़र दौड़ाई, उम्मीद की एक किरण नज़र आ गई। ये पानी का जग था जो शीशे का था। मैं जैसे तैसे करके उस तक पहुंची और उसे नीचे गिरा दिया। जग शीशे का था, इसलिए फौरन 2 टुकड़ों में बच गया। जग के टूटे हुए शीशे से बंधे हुए हाथों की रस्सी काटना बहुत मुश्किल और तकलीफदा था, मगर मारिया के ख्याल ने मुझे सारी तकलीफें भुला दी थी। रस्सी काटने में मुझे घंटा भर लगा। हाथों पर कई जगह जख्म आए, मगर आखिरकार मैं कामयाब हो ही गई। रस्सी को एक तरफ फेंककर मैंने कमरे के दरवाजे को हल्के से धकेला और ये जानकर मेरी खुशी की कोई हद नहीं रही कि दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई गई थी। मैंने बाहर झांका तो कोई भी नजर नहीं आया। मौका गनीमत जानकर मैं तेजी से उस घरनुमा जहन्नम से निकल आई। मेरा रुख जंगल की तरफ था। रास्ते में खुसते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि इतने बड़े जंगल में मारिया को तलाश करना मुझ अकेली के बस की बात नहीं, मगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस पगडंडी पर आगे बढ़ती गई। मुझे नहीं पता उस जंगल में भटकते हुए मुझे कितना वक्त हुआ था। मैं लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि चल चल कर अब मेरे पैर बुरी तरह से दुखने लगे थे। मेरे जूते अब साथ छोड़ चुके थे और कांटों और पत्थरों की वजह से पैरों से खून बहने लगा था। मैं तकलीफ से आंसू बहाती चली जा रही थी। मारिया का कहीं भी पता नहीं था। काश मैं उसे न जाने देती आज बाहर, या कम से कम अकेली ना जाने देती, तो इस वक्त हम दोनों तो साथ होती। मैंने दुख से सोचा, वो कल से गायब थी और इस होलनाक जंगल की गहराइयों में मैं उसे ढूंढते ढूंढते थकन से चूर हो चुकी थी। मारिया, मारिया, मैंने अपनी हिम्मत मुश्तमा करते हुए उसे आवाज़ दी, मगर पिछली बार की तरह इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। मैं थक कर एक गिरे हुए दरख्त के तने पर बैठ गई। न जाने वो इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैंने सोचते हुए आसपास नजर दौड़ाई। अचानक ही फंकारने की खौफनाक आवाज़ आई। मैंने बिदक कर देखा, एक बिल्कुल काले रंग का सांप मेरे दाएं तरफ फन फैलाए देख रहा था। उसकी खौफनाक दुशाखा जुबान बाहर लटक रही थी। मैं कपकपाते हुए उसे देखे जा रही थी। सांप एकदम से मेरे जिस्म में अपने जहरीले खौफनाक दांत गाड़ने वाला था। मैंने उस पर से नजरें हटाए बगैर अपने दाएं हाथ से जमीन को टटोला तो कोई चीज मेरी उंगलियों से टकराई। वो पत्थर का एक नोकीला टुकड़ा था जो खासा बड़ा और भारी था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए दाएं हाथ से वो पत्थर उठाया और जोर से सांप के फन की तरफ फेंक दिया। मैंने महज अंदाजे से पत्थर फेंका था, मगर वो बिल्कुल ठीक निशाने पर जा लगा। सांप का सर उस पत्थर से बुरी तरह कुचल गया था। मैंने कांपते हुए दूसरा पत्थर उठाकर मारा और सांप के जिस्म में होने वाली हल्की फुल्की हरकत भी मादूम हो गई। मैंने उसे ठंडा पड़ते देखकर सुकून की सांस ली, लेकिन अगले पल जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सांप के जिस्म से धुआं उठ रहा था। ये धुआं कसीफ नहीं था, बल्कि हल्के सफेद रंग का था। धुआं उठने के साथ ही उसका जिस्म तेजी से सुकड़ता छोटा होता जा रहा था। मैं तंबाकू सी होकर ये देख रही थी। ऐसा नज़ारा मैंने अब तक की सारी जिंदगी में नहीं देखा था। चंद लम्हों बाद सांप गायब हो चुका था। मुझे अपनी बसारत पर शुबा हो रहा था। ये सब क्या था, और अगर वो सांप नहीं था तो क्या था? ये सब सोचकर मेरा दिमाग माउफ होने लगा। थोड़ी देर बाद हर तरफ से चीखो पुकार और आहो बका की आवाज़ आने लगी। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, मगर अजीब बात यह थी कि कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर आखिर ये सारी आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? मैं ये अजीब सूरत हाल देख कर वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकी। मैंने सोचे समझे बगैर एक तरफ दौड़ लगा दी। पता नहीं मैं कितनी देर तक दौड़ती रही थी, लेकिन फिर मुझे ठोकर लगी और मैं मुंह के बल नीचे आ गिरी। मेरा सर एक पत्थर से टकराया तो आंखों के आगे चिंगारियां सी आकर फूट गई। दर्द की बेपनाह शिद्दत ने अगले चंद लम्हों में मुझे होश आवाज से आरी कर दिया। होश आया तो मैंने खुद को किसी अजनबी जगह पर पड़े देखा। ये बड़ी अजीबोगरीब सी जगह थी।
میں نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ میں پتھروں سے بنی ایک کوٹری نما جگہ پر تھی۔ ابھی اپنے ساتھ بیتنے والی صورتحال پر غور کر رہی تھی کہ کوٹری کا دروازہ کھلا اور عجیب و غریب ہیبت کے لوگ اندر آ گئے۔ ان کی شکل اتنی ڈراؤنی اور خوفناک تھی کہ میں دہل کر رہ گئی۔ ایسے انسان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے کسی عجیب و غریب زبان میں کچھ کہا، میں کچھ بھی سمجھی نہیں، تو انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور باہر لے گئے۔ باہر بھی ان جیسے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ اس میدان میں ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر بھاری ڈھیل ڈول اور خوفناک شکل والا بوڑھا بیٹھا تھا۔ مجھے پکڑنے والے دونوں لوگوں نے مجھے گھسیٹ کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بوڑھے نے غور سے دیکھا اور پوچھا، کون ہے یہ؟ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس کے قریب کھڑا ہوا شخص بولا، سردار، اس آدم زادی نے ہمارے ایک سپاہی کو مار دیا ہے۔ میں ہکا بکا رہ گئی، میں نے بھلا کون سا سپاہی مارا تھا؟ سردار نے یہ سوال سن کر مجھے غصیلی نظروں سے دیکھ کر پوچھا، بولے آدم کی بیٹی، تو نے ہمارے سپاہی کی جان کیوں لی؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا، کون سا سپاہی؟ میں نے کسی کو نہیں مارا۔ مجمع میں سے ایک عجیب حلیے والی عورت چیختی ہوئی نکلی اور اپنا سینہ پیٹتے ہوئے بیان کرنے لگی۔ وہ بار بار میری طرف انگلی کا اشارہ کر رہی تھی۔ میری بات سن کر سردار کے قریب کھڑا ایک شخص بولا، کیا تم نے کل ایک جن زادے کو نہیں مارا؟ میں دم بخود رہ گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا جن زادہ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی جن زادے کو مارنا دور کی بات دیکھا تک نہیں۔ سردار کے قریب بیٹھا ہوا شخص بولا، کل تم نے ایک سانپ کو مارا تھا؟ مجھے فوراً ہی وہ سانپ یاد آ گیا۔ تو کیا یہ سب جنات تھے؟ یہ سوچتے ہی مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، بیان کرنے والی عورت نے قیامت برپا کر دی۔ اس نے اتنا واویلا مچایا کہ سردار کو اسے ڈانٹ کر چپ کروانا پڑا۔ میں خوف سے سر تا پیر کانپ رہی تھی۔ میں تو ابھی تک نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا تھا۔ کیا سچ مچ میں میرے ہاتھوں ایک جن زادے کا قتل ہو گیا تھا؟ سردار کے قریب کھڑا ہوا جن جھک کر کچھ کہنے لگا۔ سردار چند لمحے تک بڑے غور سے اس کی بات سنتا رہا اور اپنا سر ہلاتا رہا۔ پھر اس نے مجھے دلچسپی سے دیکھا۔ میں بے چین ہونے لگی۔ سردار نے کہا، اس کو ابھی بند کر دیا جائے، ہم اس کے بارے میں کل فیصلہ کریں گے۔ بیان کرنے والی عورت، بلکہ اسے جن زادی کہنا بہتر ہوگا، اب چپ کھڑی تھی اور مجھے بڑی خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے واپس اسی کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ باہر سے دروازہ بند ہو چکا تھا اور میں اندیکھی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کو اپنے جسم سے لپٹا محسوس کر رہی تھی۔ گھٹی گھٹی آواز میں روتے ہوئے میں اللہ سے شکوہ کرنے لگی، یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ میری بہن 2 دن سے لاپتہ ہے۔ تو نے مجھ سے میرے ماں باپ کو چھین لیا اور اب بھی انوکھی قید میں ڈال دیا۔ میں کیا کروں؟ دنیا میں میرا اب کوئی بھی نہیں ہے۔ میری مدد کر میرے مالک، میری مدد کر۔ دیوار سے ٹیک لگائے میں خاموش آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک میں نے دروازے پر ہلچل محسوس کی۔ اگلے پل ایک سایہ سا دروازے کو پار کر کے اندر آیا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ سائے نے ٹھوس شکل اختیار کر لی اور اب میرے سامنے ایک انسان کھڑا تھا۔ وہ دھیرے سے میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے گمبھیر انداز میں کہا، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں یہاں سے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے اندھیرے میں امید کی روشنی نظر آئی تو گویا پھر سے جی اٹھے۔ میں نے ممنونیت سے کہا، اگر تم مجھے یہاں سے نکال دو تو میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، مگر تمہیں بھی مجھے اس مدد کے بدلے میں کچھ دینا ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، تمہیں کیا چاہیے؟ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی تو یہاں سے نکلنا ہے، خطرہ بڑھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ سے میرے پیر اور ہاتھ چھوئے۔ ایک دم سے مجھے لگا کہ میں ان نہ نظر آنے والی بیڑیوں سے آزاد ہو گئی ہوں۔ اس وقت باہر سے چیخ و پکار کی آواز آنے لگی تو وہ چونک گیا۔ اس نے تیزی سے میرا ہاتھ تھام کر کہا، آنکھیں بند کرو، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا، ان کو خبر ہو گئی ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسے محسوس ہونے لگا گویا میں تیزی سے گول گول گھومتی جا رہی ہوں۔ میرا سر چکرانے لگا مگر میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے قدموں تلے میں زمین محسوس کی تو آنکھیں کھول دی۔ یہ جگہ پہاڑوں سے گھرے وادی میں تھی۔ ہم لوگ جہاں آئے تھے وہاں پر صرف چند جھونپڑے بنے ہوئے تھے اور اس میں ہٹ کر ایک 4 دیواری تھی۔ یہاں پر مشعلیں جل رہی تھی۔ ان کی مدھم روشنی میں نے سرسری طور پر جگہ کا جائزہ لیا۔ واقعی میں ایک اچھی جگہ تھی، لیکن
उस वक्त मेरी तवज्जो का मरकज़ वो शख्स नहीं था बल्कि जिनज़ादा था जो मुझे यहाँ लाया था। मशल की धीमी रोशनी थी उसके चेहरे के खुदखाल को बड़ी वजाहत से उजागर कर रही थी। तीखे नक्शो निगार का मालिक वो नौजवान बहुत खूबसूरत था। उसके बड़े बड़े और कंधों तक आते बाल, चेहरे पर छोटी दाढ़ी भी थी। वो उसे खूब जच रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तमकनत और रोशनी थी। शायद यही वो लम्हा था जब मैं उसे अपना दिल दे बैठी। वो भी एकटक मुझे देखे जा रहा था। अचानक मुझे किसी की कांपती हुई ज़ईफ आवाज़ सुनाई दी, तुम आ गए हो अरमीन। हम दोनों चौंक गए। चार दीवारी के बाहर एक बूढ़ा खड़ा था। उसकी उम्र यकीनन बहुत थी, क्योंकि उसके सर पर बाल तो सफ़ेद थे ही, बाहें भी बिल्कुल सफ़ेद और बेहद घनी और लंबी थी, जिन्हें वो अपने हाथों से ऊपर उठाते हमारी तरफ देख रहा था। नौजवान जिनजादे ने आगे बढ़कर सलाम किया और दोजानू होकर बैठकर उसका हाथ चूमते हुए बोला, जी बाबा हुजूर, आ गया हूँ मैं। बूढ़े ने उसके सर पर हाथ फिरा और गौर से मेरी तरफ देखने लगा तो वो जिनजादा बोला, बाबा हुजूर, यही है वो लड़की जिसे उन्होंने कैद कर लिया था। मैं इसे साथ लाया था। बूढ़े ने सर हिलाया तो नौजवान जिनजादे को कोई इशारा किया, जिस पर वो सर हिलाता मेरे करीब आया और बोला, तुम अभी थकी हो, चल कर आराम कर लो, बाकी बातें बाद में तय करेंगे। मैं खुद भी यही चाह रही थी। नींद से मेरी आंखें बंद हो रही थी, थकन से सारा बदन टूट रहा था, इसलिए मैंने फौरन उसकी बात मानी और उसकी रहनुमाई में झोंपड़े में दाखिल हो गई। झोंपड़े में एक तरफ बिस्तर बिछा था, मैं उस पर बैठ गई। अब तक मैं अपने जख्मी पैरों को भूले बैठी थी, मगर जैसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ, मुझे पैरों में दर्द की शदीद लहरें महसूस हुई तो सिसकारी लेकर रह गई। वो नौजवान भी मेरे पैरों के तलवों से जमा खून देख चुका था। उसने ज़मीन पर बैठकर कहा, अपने पैर आगे करो। मैंने कुछ कहे बिना उसकी बात पर अमल किया। उसने बड़ी नरमी से मेरे तलवों पर हाथ फेरा और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि दर्द और ज़ख्म दोनों का नामो निशान मिट चुका था। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारा नाम अरमीन है? वह इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। मैं थकन से बेहाल थी, इसीलिए तकिए पर सर रखते ही दुनिया और माफिया से बेखबर नींद की आगोश में उतर गई। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ चुका था। मैंने आंखें मसलते हुए बाहर झांका तो अरमीन चार दीवारी के बाहर उस बूढ़े के पास बैठा नजर आया। वो बड़ी शदोमत से किसी बात पर बहस कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो अरमीन ने मुझे करीब आने का इशारा किया। मैं झिझकते हुए उसके पास गई। उस बूढ़े के चेहरे पर अजीब सा नूर था। मेरे दिल में बेसाख्ता उसकी इज्जत पैदा होने लगी। मैंने झुककर सलाम किया तो बूढ़े ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए अपने करीब बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई तो अरमीन ने हाथ से इशारा किया और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे सामने दस्तरखान चुना हुआ था। उस पर नाश्ते के लवाजमात रखे थे, मैं जो अब तक कुछ देख चुकी थी। उसके बाद दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं लग रही थी। मैं 2 दिन से भूखी थी, इसलिए बूढ़े बाबा का इशारा पाते ही खाने पर टूट पड़ी। पेट पूजा से फारिग होकर मैंने हाथ धोए तो अरमीन ने कहा, फारिया, मेरा नाम तो तुम जान ही चुकी हो, मैं तुम्हें अपने बारे में मज़ीद सब कुछ बता देता हूँ। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहने लगा, ये तो तुम जान ही चुकी हो कि मैं एक जिनजाद हूँ। मेरा बाप उसी कबीले का सरदार था जिसके एक जिन को कल तुमने मारा था। उसकी बात सुनकर मैं तेज़ी से बोली, मुझे इल्म नहीं था कि वो कोई जिन है, वरना शायद मैं उसे न मारती। मेरे सामने वो सांप के रूप में आया था। बूढ़े बाबा ने कहा, मुझे मालूम है बेटी, जो हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं। उसे मालूम था कि इंसान और सांप एक दूसरे के अज़ली दुश्मन है, इसीलिए उसे तुम्हारे सामने इस रूप में नहीं आना चाहिए था। उसने गलती की थी, इसीलिए इस सज़ा का हकदार था। बूढ़े बाबा की बात सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया। कम से कम इस मामले में तो उनकी नज़र में मैं बेकसूर थी। अचानक मुझे ख्याल आया तो मैंने पूछा, बाबा जी, जिन्नात को अगर इंसान मारने की कोशिश करे तो वो कामयाब नहीं होता, फिर सिर्फ एक पत्थर से वो कैसे मर गया? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब हम जिन्नात किसी चीज़ का रूप धारते हैं या किसी जानदार के जिस्म में दाखिल होते हैं, तब हम उस चीज़ के जैसे बन जाते हैं। फिर जिस चीज़ से उसको ख़तरा पेश आ सकता है, उससे हमें वही ख़तरा लाहक होता है। जब उस जिनजादे ने सांप की शक्ल इख्तियार की तो वो सांप के वजूद में तब्दील हो गया। चूँकि लाठी या पत्थर से सांप को मारा जा सकता है, इसीलिए जब तुमने उसे पत्थर मारा तो वो भी मर गया। अब मुझे सारा किस्सा समझ आ चुका था, इसलिए मैंने अरमीन की तरफ तवज्जो मरकूज कर दी। उसने फिर बताना शुरू किया, तो मेरा बाप उसी कबीले का सरदार था। वो अपने एक दोस्त पर बहुत एतमाद करता था, उसी के मशवरे से सारे फैसले करता, मगर उसके दोस्त ने कभी उसे सच्चे दिल से दोस्त नहीं माना। उसे सरदारी के तख्त से दिलचस्पी थी। वक्त गुजरने के साथ अपने दिल में वो मेरे बाप के खिलाफ जहर पालता रहा।
پھر ایک بار جب میرے باپ کے ساتھ اس جنزادے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اس نے موقع پا کر میرے باپ کو پشت پروار کیا، یہ کہہ کر ان کی لاش لے آیا کہ کسی انسان نے مار ڈالا۔ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک بے گناہ انسان کو بھی قتل کر دیا۔ مجھے اس بات کا بالکل یقین نہیں تھا، مگر اس کے مقابلے میں کمزور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے قبیلے کی سرداری بڑی آسانی سے حاصل کر لی۔ سردار بن جانے کے بعد وہ میری جان کے بھی در پہ ہو گیا، اور مجھ میں تب بھی اس کے مقابلے کی ہمت نہیں تھی۔ اوپر سے اسے سارے قبیلے کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس لیے ایک دن میں نے خاموشی سے اس قبیلے کو چھوڑا اور اس وادی میں آ کر رہنے لگا۔ سردار کے ظلم کے ستائے ہوئے جنات بھی میرے پاس آتے گئے، اور ہم نے یہاں پر ایک چھوٹی سی بستی بنا لی۔ یہاں آنے کے بعد میری ملاقات بابا عمر سے ہوئی۔ بابا عمر کا تعلق بھی ہمارے قبیلے کی ہی ایک شاخ سے ہے۔ جنات کی دنیا میں ان کا بہت نام اور عزت ہے۔ یہ پچھلے 500 سال سے صرف یاد الہی میں مشغول ہیں۔ انہوں نے مجھے سہارا دیا، ہمت دی اور علم کی دولت سے سرفراز کیا، لیکن وہ میرے باپ کو قاتل کو سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اس کے لیے مجھے کسی قابل اعتماد انسان کی مدد چاہیے، کیونکہ بابا عمر انسانی دنیا میں نہیں جا سکتے۔ میں نے حیرت سے سفید ریش بابا عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن کیوں؟ آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ بابا عمر نے افسردہ آواز میں کہا، بیٹا، اپنی جوانی میں کی جانے والی کچھ غلطیوں کی پاداش میں ہی مجھے یہ سزا سنائی گئی ہے، اس لیے میرا تمہاری دنیا میں تمہارے درمیان قدم رکھنا ممکن نہیں۔ ارمین نے کہا، فاریہ، اب میری آخری امید تم ہی ہو، کیا تم میری مدد کرو گی؟ اس نے جس امید سے کہا تھا میں انکار نہیں کر سکی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ ارمین کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے کہا، وہ تمہیں میں بتا دوں گا، بس تم میرے ساتھ چلو۔ میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جانے سے پہلے میں نے جھجکتے ہوئے اس سے کہا، ارمین، تم نے مجھے ظالم سردار سے بچایا، اس کے لیے تمہارا شکریہ، لیکن کیا تم میری ایک اور مدد کرو گے؟ ارمین نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کہو فاریہ، کیسی مدد چاہیے تمہیں؟ میں نے چند لمحے تک خاموش رہنے کے بعد کہا، ارمین، میری بہن ماریہ 2-3 دن سے غائب ہے۔ جب میری پھپھی کا بیٹا مجھے مار رہا تھا تب وہ خوفزدہ ہو کر گھر سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے جنگل میں اسے بہت تلاش کیا مگر مجھے وہ کہیں نہیں ملے۔ ارمین، تم تو جن زادے ہو نا، تمہارے لیے تو اسے ڈھونڈنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ میں نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آج تم آرام کرو، اللہ نے چاہا تو ماریہ مل جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر سر ہلاتی اپنے جھونپڑے میں چلی گئی۔ ارمین بھی جا چکا تھا۔ دوپہر کے وقت کسی نے جھونپڑے کے دروازے پر دستک دی تو میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ دروازہ کھولا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بکھرے بالوں اور شکستہ حالوں میں وہاں پر ماریہ کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے ارمین کھڑا مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں محبت تھی۔ ماریہ، ماریہ میری جان! میں جھپٹ کر اٹھی اور دوڑ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ماریہ بھی مجھے یہاں دیکھ کر ششدر تھی۔ مجھے اپنے سامنے پا کر اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں بھی خود پر قابو نہیں رکھ سکی اور ہم دونوں سسکنے لگی۔ جب جذبات کا غبار آنسوں میں دھل گیا تو میں نے اس سے الگ ہو کر ارمین کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر کچھ بھی کہنے سے منع کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں ماریہ کو لے کر بیٹھ گئی۔ اس نے جو بتایا اس کے مطابق وہ جنگل میں داخل ہونے کے بعد بھٹک گئی تھی اور یہ 2 دن اس نے جنگل میں ہی گزارے۔ پھر آج اچانک ہی اس کے سامنے ارمین آ گیا۔ وہ ڈر رہی تھی، اس پر بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جب ارمین نے میرا نام لیا تو وہ اس کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے ساتھ جو بیتی تھی، میں نے جب وہ ساری داستان ماریہ کو سنائی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی، اور یہ جان کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس وقت وہ جنات کی بستی میں ہے اور ارمین جن زادہ ہے۔ ماریہ سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور رات بیت گئی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ارمین جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس نے اپنے وعدے نبھا لیے تھے اور اب میری باری تھی۔ میں نے ماریہ کو الوداع کہا اور ارمین کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہمراہ یہ سفر بے حد تیز رفتاری سے اور مختصر رہا تھا۔ ہم نے جس جگہ پر پڑاؤ کیا تھا وہ بالکل ایک ویران سا نظر آنے والا مزار تھا۔ مزار کے گرد کوئی بھی انسان نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے چند قدم اٹھائے اور پھر ارمین وہیں پر رک گیا۔
اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، فاریہ اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، جنات کے یہاں سے آگے آنے پر پابندی ہے، اس لیے اب تمہیں اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ بابا عمر نے کہا ہے کہ بس یہی بزرگ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ مزار کے حجرے کے اندر ایک شخص چادر کی بکل مارے گھٹنوں میں اپنا سر دیے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں چند لمحے تک تو اسے دیکھتی ہی رہی، پھر اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک ضعیف اور ناتواں بزرگ تھے۔ میرے سلام کا جواب دے کر انہوں نے کہا، کون ہو لڑکی؟ یہاں کیسے آئی ہو؟ میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، حضور میں آپ کے پاس مدد مانگنے آئی ہوں۔ ایک ظالم نے خدا کی خلق کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، بس اسی سے نجات چاہیے۔ وہ بوڑھے بزرگ چند لمحوں تک اپنی دونوں آنکھیں بند کیے کچھ سوچنے میں مگن رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے پاس سے مٹی کی ایک پوری مٹھی بھر کر مجھے دیتے ہوئے کہا، جا یہ مٹی اس پر پھینک دے، مٹی بن جائے گا۔ یہ سن کر میں نے پورے عقیدت اور احترام سے ان سے وہ مٹی لے کر اپنے آنچل میں سمیٹ لی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے وہاں سے جانے کا کہا۔ میں انہیں سلام کر کے باہر نکل آئی تھی۔ جب میں باہر آئی تو ارمین وہیں پر کھڑا بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بزرگ کا جواب اسے بتایا اور مٹی بھی دکھا دی، جسے جان کر وہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ پھر اسی دن ارمین مجھ سمیت کسی نہ کسی طرح سے اس قبیلے میں واپس پہنچ گیا تھا۔ قبیلے کے سردار نے اسے دیکھتے ہی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، لیکن ارمین کو تو صرف اور صرف اس سردار تک پہنچنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا۔ یوں اس طرح سے قریب پہنچتے ہی اس نے سردار پر وہ مٹی پھینک دی تھی، اور اس کے بعد واقعی میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سردار چند ہی لمحوں کے اندر اندر وہیں پر مٹی کا ڈھیر بن کر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اور سارے قبیلے نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ارمین کے اطاعت میں اپنے اپنے سر جھکا دیے تھے۔ ارمین کو تو چونکہ سرداری کا کوئی لالچ نہیں تھا، اسی لیے اس نے ایک قبیلے سے ہی منصف مزاج جن کو سرداری کے لیے مقرر کر لیا تھا، اور پھر وہ خود اپنے عمر بابا سے مل کر اور ان کی بھرپور اجازت لے کر ہمارے ساتھ چلا آیا تھا۔ میری پھپھی اور میرے پھپھا دونوں کے خیال میں ہم دونوں بہنیں ہی جنگلی درندوں کا رزق بن چکی تھی، اس لیے وہ بڑے آرام سے اور مطمئن ہو کر ہمارے ماں باپ کی دولت اور جائیداد پر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن پھر اچانک ہی ارمین نے ان کے قدموں تلے سے زمین ساری کھینچ لی تھی۔ ارمین چونکہ ایک جن زیادہ تھا، اس لیے وہ پھپھو لوگوں کے سامنے ایک انتہائی خوفناک قسم کے روپ میں آیا تھا۔ جب پھپھی اور ان کے خاندان نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے ہماری دولت، جائیداد، گھر سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور پھر ہم سے معافی تلافی کرنے لگ گئے تھے۔ اسی وقت مجھ پر یہ خوفناک انکشاف بھی ہوا کہ پھپھی نے تو میرے بابا اور میری امی دونوں پر ہی جادو کروایا تھا۔ ہمارے گھر میں ہونے والے وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات میری پھپھو کی اسی جادوگری کا شاخسانہ تھے، اور میری پھپھو نے یہ سب کچھ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے حسد اور اناد اور لالچ میں آ کر کروایا تھا، تاکہ میرے بابا کے مرنے کے بعد، یعنی کہ اپنے بھائی کے مرنے کے بعد، ہر چیز پر وہ خود قبضہ کر لیں، اور ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ایسا ہو بھی چکا تھا۔ ان کے سارے کرتوتوں کو دیکھنے کے بعد مجھے اور ماریا کو، ہم دونوں بہنوں کو ان سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ تو موت کی سزا کے حقدار تھی، مگر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں، لیکن البتہ رامین نے ان کا سارا کچھ تباہ کر کے انہیں اب کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا تھا، اور رامین کی طرف سے دی جانے والی ان کے لیے یہ سزا ان کی موت سے بھی بدتر تھی۔ پھپھو کا یہ انجام دیکھنے کے بعد اب ہم لوگ واپس اپنے ماں باپ کے گھر میں آ چکے تھے۔
یوں پھر کچھ ہی عرصے بعد میری اور ارمین کی شادی ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم سب ایک خاندان کی طرح آج تک ساتھ رہ رہے ہیں۔